الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کا بے شمار فضل کرم، اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہم کو اور آپ کو شب براءت جیسی مقدس رات عطا فرمائی اور ہم کو اپنی بارگاہ، اپنے گھر میں رات گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، یعنی مسجد۔ ہر بندے نے اپنے طریقے سے اپنی انداز میں عبادت کری، توبہ بھی ہوئی، نمازوں کا بھی اہتمام کیا گیا، حلقے شریف میں بھی لوگ شامل ہوئے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اپنے اپنے انداز میں لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کری، استغفار اور توبہ سب نے کی، یہ ہوگی نا؟ لیکن کیسی توبہ؟ رسمی توبہ یا حقیقی توبہ؟ یا اللہ غلطی معاف کر دے، اور صبح اگلے ہی دن سارا پروگرام وہی والا ہے، جو ہم جھوٹ بولتے ہیں تجارت میں وہی کرنا ہے، جو ہم فراڈ کرتے ہیں وہی کرنا ہے، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں وہی کرنا ہے، جو بڑوں کی گستاخی کرتے ہیں وہی کرنا ہے، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے وہی کرنا ہے، جو نمازیں نہیں پڑھتے وہی کرنا ہے، جو گالیاں بکتے ہیں وہی کرنا ہے۔ اگر ایسی توبہ کری تھی کہ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، تو یہ توبہ نہیں ایک رسم تھی۔ اگر آپ مجھے اس کا جواب دیں، کوئی شخص آپ کے سامنے ہو، وہ دانا ہو، ہوشیار ہو، عقلمند ہو، سمجھدار ہو، ذی فہم ہو، باصلاحیت ہو، اور آپ پہنچ جائیں، اس کی خوب تعریف کریں، ارے آپ تو بڑے سقی ہیں، آپ تو یہ ہیں، آپ تو وہ ہیں، لیکن سامنے والا ہوشیار اتنا ہے، انٹیلیجنٹ اتنا ہے، تو جان رہا ہے یہ مکاری کر رہا ہے، بات سمجھیے گا؟ لیکن جو ہوشیار آدمی وہ جانتا ہے یہ مکاری کر رہا ہے، صرف اپنے مطلب کے لیے میری تعریف کر رہا ہے، لیکن ہے اندر سے پورا مکار، کرے گا وہی جو ابھی تک کرتا رہا ہے، وہی کرے گا یہ۔ تو یہ بتاؤ، جس کے سامنے تم گئے ہو، اس کی تعریف کر رہے ہو، وہ خوش ہوگا؟ بولو، وہ تعریف سنے گا اپنی، لیکن خوش نہیں ہوگا، جانتا ہے کہ وہ مکاری کر رہا ہے۔ تو اگر اس طریقے سے توبہ کیا ہے کہ اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، لیکن میں گناہ کر چکا ہوں، مجھے معاف کر دے، کر دی، توبہ ہو گئی، لیکن صبح وہی پروگرام ہے، تو اس توبہ سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبو، توبہ کرو، الی اللہ، اللہ کی جانب، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ تم کرو کہ جس گناہ سے تم معافی مانگ رہے ہو، اس گناہ کی طرف پھر پلٹنے کا ارادہ بھی نہ ہو۔ یہ توبہ ہے، تب تو آپ کی توبہ آپ کو فائدہ دے گی، ورنہ وہی حال رہے گا، وہی پریشانی رہے گی، وہی محتاجگی رہے گی، وہی ذلت و خواری رہے گی۔ اللہ کے ولیوں کا معاملہ، ہم کو ایک رات ملتی ہے، اللہ کے نیک بندے ایسے ایسے ہیں کہ سارے کام ذمہ داریاں کرنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں رات بھر توبہ کرتے رہتے ہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل ایک غلام کو خرید کر لائے، اس کو لائے، غلام کو لے آئے، صاحب لے آئے غلام کو، کہا بھائی یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا حضور غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا، آپ جو کہیں گے، جس نام سے بلائیں گے میں آ جاؤں گا۔ اچھا لو ٹھیک ہے، یہ بتاؤ گے کھاؤ گے کیا؟ کہا حضور غلاموں کی کوئی چاہت نہیں ہوتی، جو مل جائے گا وہ کھا لوں گا، میں تو غلام ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ رہو گے کہاں؟ کئی کمرے ہیں، کس کمرے میں تم رہنا پسند کرو گے؟ کہا حضور غلاموں کے کوئی نخرے نہیں ہوتے، جس نام سے چاہے بلائے،
जो चाहे खिलाए और जिस कमरे में चाहे सुलाए। हुजूर मैं तो गुलाम हूं। अल्लाह अकबर। ऐसा गुलाम के ईमानदारी दयानतदारी के साथ काम कर रहा है। जो दिन भर आदमी काम करता रहता वो 2 घंटे में निपटा देता था और अपने काम से काम रखता था, किसी से कोई मतलब नहीं। एक दिन हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रात में जब ताज्जुद के वक्त उठे तो उनका इरादा हुआ चलो गुलाम के कमरे की तरफ चला जाए, देखा जाए गुलाम सो रहा है कि जग रहा है। जब पहुंचे देखा, खिड़की हटाई, दरीचा हटाया तो देखा कि वो गुलाम मुसल्ले पे बैठा हुआ है, इबादत कर रहा है और रो रहा है, मालिको मौला ये तेरा गुनाहगार बंदा तेरी इबादत में कमी करता है, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे आका के भी कुछ फर्ज है, कुछ जिम्मेदारियां हैं, जिसकी वजह से मालिको मौला मैं फर्ज नमाजों के अलावा दिन में इबादत नहीं कर पाता। जो टूटा फूटा वक्त मुझे रात में मिलता है मैं तेरी बारगाह में पेश कर देता हूँ। अल्लाह, जो मुझसे इबादत में कमी होती है, सुस्ती होती है, कोताही होती है, लफ्ज़िश होती है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, क्योंकि मेरे आका की मुझ पर जिम्मेदारी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल ने जब देखा, वापस लौट आए, फजर का वक्त हुआ, मस्जिद पहुंचे, साथ में गुलाम भी पहुंचा। नमाज के बाद हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल ने गुलाम को बुलाया और कहा सुनो, आज से तुम मेरी तरफ से आजाद हो, आजाद हो, और सुनो परेशान ना हो, जो तुम्हें कमरा दिया गया है वो लिया नहीं जाएगा, जो खाने का इंतजाम है वो खत्म ना किया जाएगा, कमरा भी तुम्हारा रहेगा, खाना भी हमारी तरफ से रहेगा, लेकिन तुम्हें कोई काम नहीं करना है। हुजूर कुछ गलती, इस आपके गुलाम से कोई गलती हो गई जो आप मुझसे काम लेना नहीं चाहते? कहने लगे बात ये नहीं है, रात का मामला, तुम्हारी इबादत का मामला जो तुम तन्हाई में करते थे, और मैंने जो मंजर देखा जब तुम इबादत कर रहे थे तो तुम्हारे सर से लेकर आसमान तक नूर बरस रहा था। ज्यादा तुम आजाद हो तो अल्लाह की इबादत के लिए आजाद हो। अल्लाह अकबर। जो तन्हाई में इबादत करता है, आज तो हमारा तो मामला ये है, हम चाहते ही हैं कि उस वक्त कोई आए जब हम मुसल्ले बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहे हूँ, अल्लाह कितना अच्छा इंसान, देखो नमाज पढ़ रहा है। हमारा आलम तो ये है कि हम चाहते हैं तस्बीह जिस वक्त हमारे हाथ में हो तो लोग हमें देखें। हमारा आलम तो ये है कि जब हम कुरान पढ़ रहे हो तो हम सोचते हैं कि 2-4 लोग निकल जाएं ताकि देख ले कि कितने अच्छा इंसान है कि रोज कलामे पाक पढ़ा करता है। लेकिन एक अल्लाह वाले, अल्लाह के नेक बंदे हैं, क्या मालिको मौला जो ये रास्ता तूने फाश कर दिया और ये इबादत तो मैं तेरे लिए करता था, अल्लाह तूने ये क्या किया कि मुझे ही फाश कर दिया, मैं ही तो एक रास्ता से गए राज में। अल्लाह अभी तक जो इबादत होती थी, जो रियादत होती थी, तन्हाई में होती थी, मैं चाहता था कोई देखे न देखे, कोई न देखे, सिर्फ तू देखे, तू मुझे देखे और मैं तेरी इबादत करता रहूं। मेरा तो ये मकसद था। लेकिन अल्लाह जब राज फाश हो गया, जब पर्दा हट गया, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अब जिंदा ना रहूं, मुझे उठा ले ऐ मालिक मौला, अब इस राज को खत्म कर दे। जब राज खत्म हो गया है तो अब मुझे भी रहने की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर की तकबीर बुलंद की, इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया। यानी अल्लाह वाले हैं, चाहते हैं कि मेरी इबादत में पर्दा पड़ा रहे और अगर खुल जाए तो मैं न रहूं। आशिक का जनाजा है, जरा घूम के निकले, आशिक का जनाजा है, जरा झूम के निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। ये है दुआ, ये है तौबा। तौबा का मकाम वो है कि अगर सच्ची तौबा करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अमन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी कायनात उसकी हो जाया करती है। अब हमारे नौजवान सोच रहे होंगे ये तो बड़ों की बातें हैं, वो बड़ा आदमी था, इंसान था, हम तो नौजवान लड़के हैं, हम तौबा करें, सच्ची तौबा कैसे होगा? अभी तो हमारी पूरी लाइफ पड़ी है और हम तो फला जगह काम करते हैं, हमसे कैसे होगा? ये होगा, वैसा होगा, ये परेशानी, वो परेशानी। एक बुजुर्ग फरमाते हैं मुझे कुछ काम था घर में, तो मजदूर लेने में बाजार गया। तो मजदूर बैठे रहते हैं ना अपने इलाकों में भी, मजदूरों का इकट्ठा होता है, वहां सब लाइन से खड़े रहते हैं। गए, आपने जो लिया चलाया लेके पहुंचे तो वहां सब बैठे हुए थे। एक नौजवान लड़का गरीब था, चेहरा पे
लेकिन नूर बरस रहा था, पेशानी पे सजदों के आसार नजर आ रहे थे, लेकिन हालत ठीक नहीं थी। कहा चलोगे, मजदूरी करोगे? कहा हुजूर मजदूरी की सब में बैठा हूं तो मजदूरी करूंगा, मजदूरी की लाइन में लगा हूं तो मजदूरी करने आया हूं। कहा फिर चलो तैयार हो? कहा तैयार तो हूं, लेकिन मेरी 3 शर्तें। कितनी शर्तें हैं? कौन कह रहा है? शर्तें तो कौन लगाता है? शर्तें मालिक लगाता है, लेकिन ये अजीब मजदूर है, कह रहा हूं चलूंगा तो, लेकिन 3 शर्तें हैं। पहले शर्त सुन लीजिए। अच्छा शर्तें भी तुम्हारी हैं? भाई बताओ क्या बात है। अल्लाह वाले पहचान लेते हैं ये काम का आदमी। क्या शर्त है? पहली शर्त ये है कि सब लोग 4 दीनार लेते हैं, जितने दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। कितने लेते हैं? 4 दीनार लेते हैं। हुजूर मैं 3 दीनार लूंगा। होना तो ये चाहिए था कि मैं 5 लूंगा, होता ना, मैं इतना लूंगा, करवाना हो तो करवाइए। अच्छा ये तो बड़ी अच्छी शर्त है, ऐसी 2-3 शर्तें और बता दो। दूसरी शर्त? दूसरी शर्त ये है मैं आपके सारे हुक्म के मुताबिक काम करूंगा, लेकिन जब रब का हुक्म आ जाएगा मैं किसी की नहीं सुनूंगा। यानी जब नमाज का वक्त आ जाएगा तो जो काम कर रहा हूँ, जैसा कर रहा हूँ वैसा ही छोड़ दूंगा, पहले नमाज पढ़ूंगा फिर काम को पूरा करूंगा। मंजूर है? मंजूर है। तीसरी शर्त तुम्हारी क्या है? तीसरी शर्त यह है कि मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, काम से काम रखूं, जो आप कहेंगे वो सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं। ठीक है चलो चलो, ये आए साहब बुजुर्ग, जो काम बताया ये करना है। तो आदमी दिन भर जो काम करता था उसने 2-4 घंटे में निपटा दिया पूरा। और हमारे यहाँ तो अगर वो मजदूर चाय पीने भी जाता है तो 1 घंटे के बाद आता है लौट के। इतना ईमानदार होता है वो बताता है 2 होटल बंद थे, तीसरे होटल में गए थे। ये हंसने की बात नहीं, समझने और सोचने की बात है कि हम अगर पैसा ले रहे हैं, ये बताइए आज कैमरे लग गए हैं तो हमारे कामों पर नजर है, ऑफिस में, दुकानों में, मकानों में कैमरे लगे हैं तो हमारे कामों पर नजर है। कितना वक्त हमने गुजारा, लेकिन हम भूल गए रब की तरफ से जो नजर है वो कभी हटती नहीं। इससे बच पाओगे। लिहाजा नौजवानों और बुजुर्गों के लिए जिसकी जो भी जिम्मेदारी है, अगर पैसा पूरा ले रहा है तो जिम्मेदारी से काम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, पूरा वक्त गुजारना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जो काम दिया गया है अगर वक्त में हो सकता है तो उसी वक्त में करो, ये ना करो कि टालो। तुम दुनिया को टहला दोगे लेकिन रब के सामने बच नहीं पाओगे। सारा काम उठा दिया उसने, फिर मट्टी खोदी, रख रहा था, अचानक अजान हो गई। अजान हो गई, जाने लगा। लड़के ने कहा मालिक के ये मट्टी फैला दो फिर चले जाना। कहा ये सब बाद में, तुम्हारे बाप से बात हो गई है, रब की पहले सुनी जाएगी, बाद में किसी और की सुनी जाएगी। चला गया साहब, नमाज पढ़ कर आया। बीवी ने कहा कि हुजूर वो सुबह से काम कर रहा, बड़ा मेहनती इंसान है, तो खाना वाना दे दीजिए, खाना खा ले। हाँ भाई खाना खा लो, खाना बन गया है। कहा सुनिए मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो नहीं खाऊंगा, इसलिए नहीं खाऊंगा कि मैं रोजे से हूं। दिन भर मजदूरी कर रहा है, पैसा भी कम ले रहा है, और न रमजान है फिर भी रोजे से ऐसा। अल्लाह अकबर। शाम को पैसा लिया, 3 दीनार लिया, चलने लगा। बुजुर्ग ने कहा भैया नाम तो बता दो ताकि दोबारा ढूंढना पड़े तो पूछ ले फला आदमी है, कहाँ मिलेगा। कहा मैंने कहा था आपके किसी सवाल का मैं जवाब, 3 शर्तें थी ना, इसलिए थी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, अगर आपको मिलना है तो वहीं मिल जाऊंगा जहां से आप लेकर आए थे आज। अब कभी कभी होता है सलीम भाई, जब आप काम करवाए तो काम निकल आता है। 1 दिन का काम लगाइए 2 दिन में निकल आता है, तो ये भी सही हो जाए वो भी सही हो जाए। तो ये सोचा कि काम बढ़ गया, चलो दूसरे दिन उसको बुला लिया। गए तो पता चला वो वहां से था ही नहीं। लोगों से पूछा कि वो लड़का जो नौजवान बैठता था, कहा वो रोज नहीं आता। रोज नहीं आता। अच्छा रोज नहीं आता, कहने लगा वो उसका कहना यह है, लोगों ने बताया उसका कहना यह है कि मेरा हफ्ते का खर्चा 3 दीनार है। कितना है? 3 दीनार है। हफ्ते का खर्चा मुझे मिल जाता है तो बाकी सारे दिन सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की इबादत, अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारता हूँ। बाकी पूरा हफ्ता अल्लाह उसके रसूल के लिए। बस 3 दीनार मिल गए, उसके बाद जब खत्म हो जाते फिर मैं काम करता हूँ। लेकिन वो भी देखते अल्लाह वाले थे, काम तो उसी से करवाएंगे। देखिए अल्लाह पर यकीन होता है तो काम खुद चल कर आता है। बेईमानी से काम मिल तो जाता है लेकिन बरकत खत्म हो जाती है। काम उसी से कराना है। 1 हफ्ता इंतजार किया, पहुंचे, वही बैठा था। मुसलसल कई हफ्ते आया, वही अपने अंदाज में आता रहा। फिर 1 हफ्ता फिर पहुंचे तो पता चला वो बहुत ज्यादा बीमार है और वो आ नहीं रहा। पता पूछा तो लोगों ने बताया बगदाद के जो कब्रिस्तान है उसके पीछे कच्ची बस्ती है, वहां चले जाओ, वहां रहता है। पहुंचे
یہ اللہ والے جب پہنچے تو دروازہ بڑبڑایا, آواز آئی حضور میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا. اندر سے آواز آئی حضور میں آپ کا انتظار کر رہا تھا. پہنچے یہ اللہ والے, کہا کیا حال ہے تمہارا؟ کہا بس بیمار ہوں اور اچھا ہوا آپ آ گئے. جب آپ نے چیک کیا تو بے حد اس کو جو ہے بخار چڑھا ہوا تھا. کہا حضور وقت کم ہے, کچھ پیسے نکالے. کہا یہ رکھ لیجئے اور سنیے میری بات سن لیجئے. ایک انگوٹھی دی, ہیرے کی انگوٹھی دی اور کچھ پیسے دیے, اس پیسے کو لے لیجئے. آج رات, کون کہہ رہا ہے؟ وہی مزدور نوجوان. اللہ کے یہاں مقام کیا ہے اس کا دیکھیے, اللہ کو راضی کرنے میں کیا مقام ہے. وہ کہہ رہا حضور آج رات میرا انتقال ہو جائے گا. آج رات, یعنی اس کو اتنا خبر ہو گیا ہے آج رات انتقال ہو جائے گا. اور حضور اس پیسے سے میرا کفن تیار کریے گا, نماز جنازہ پڑھوائیے گا اور مجھے قبرستان میں جو ہے تو پردے خاک کر دیے گا. اور یہ انگوٹھی جا کر بادشاہ وقت ہارون رشید کو دے دیجیے گا. کہا یہ بتاؤ تم ہو کون آخر, یہ تو آج تک نہیں بتایا تم نے. کہا حضور وقت کم ہے, رات بھر کا موقع ہے, مجھے اپنے رب کو راضی کرنے دیجئے. بہت دعائیں مانگنی ہے, بہت معافی مانگنی ہے, ایک رات کی مہلت ہے, کل میرا انتظام آپ کو کرنا ہے. اللہ اکبر. یہ واپس چلے آئے, لیکن رات وہی خیال ہے کہ کیا ہوا ہوگا اس کا, اس نوجوان کا کیا ہوا ہوگا. صبح پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھلا تھا لیکن اندر سے خوشبو استقبال کر رہی ہے. کمرہ خوشبو سے معطر تھا. یہ پہنچے, ہٹایا چادر کا حصہ تو دیکھا اس طریقے سے چہرہ ہے جیسے کسی کا دیدار کر کے سو رہا ہو. بزرگ فرماتے ہیں میں تو 2-3 لوگ لے کے گیا تھا نماز جنازہ وغیرہ کے لیے, لیکن مخلوق خدا نہ جانے کہاں سے آ گئی. اللہ کے بندے نہ جانے کہاں سے اس کی نماز میں شامل ہو گئے. نماز جنازہ پڑھائی تو اس کے بعد عصر کے وقت ہارون رشید کے پاس پہنچا اس انگوٹھی کو لے کر. لینے کے بعد جب آواز لگائی تو ہارون رشید بادشاہ تھا, وہ کہے کو سننے والا. پھر اس نے کہا کہ آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے. جب امانت کا نام سنا ہارون رشید خود چل کے آیا اس کے پاس, پوچھا کیا معاملہ ہے. اس نے کہا معاملہ یہ ہے کہ یہ انگوٹھی لایا ہوں اور یہ رکھ لیجئے. جب ہارون رشید نے اس انگوٹھی کو دیکھا تو رونے لگا. کہا یہ انگوٹھی والا کہاں گیا, کہاں ہے. کہا انگوٹھی والا تو دنیا سے انتقال کر گیا. اللہ ہوا, کہا مجھے قبر میں لے چلو. قبر میں جب لے کے گئے تو ہارون رشید اس قبر پر لیٹ کر رونے لگا. اب جب یہ منظر دیکھا اس بزرگ نے تو کلیجہ پھٹ گیا. کہا سنو, اس نے بھی کچھ نہیں بتایا, تم بھی کچھ نہیں بتا رہے ہو, آخر یہ تھا کون جو مر گیا. بادشاہ ہو کر اس کی قبر پہ لیٹ کر رو رہے ہو, معاملہ کیا ہے. اس نے کچھ نہیں بتایا, تم بھی نہیں بتا رہے. کہا سنو, ہاں تو یہ میرا بیٹا, میں بادشاہ تھا, یہ میرا بیٹا تھا, لیکن اس کا مزاج ایسا تھا, کہتا تھا اے ابا اللہ کی طرف آ جاؤ, تم نے دنیا بہت کمائی ہے, جب دنیا سے جاؤ گے تو یہ دولت سمیٹے نہ بنے گی, ٹانگوں سے کھینچ رہے پاؤ گے, حساب بہت مشکل ہو جائے گا. ہمیشہ مجھ کو سمجھاتا رہتا تھا لیکن میں اس کو ٹال دیتا تھا, میری بیوی ٹال دیتی تھی لیکن وہ نہ مانتا تھا. وہ اپنے وقت حضرت داؤد طائی کا مرید تھا, میرا بیٹا معمولی نہیں تھا, حضرت داؤد طائی کا مرید تھا اور انہی کی صحبت میں رہا کرتا تھا. جب میں نے اس کی بات نہ مانی تو مجھ سے الگ ہو کر یہ اپنی زندگی گزارنے لگا اور دھوکے سے یہ انگوٹھی اس کے پاس رہ گئی تھی. سب کچھ چھوڑ گیا, دھوکے سے انگوٹھی رہ گئی تھی, لیکن دیکھو میرا بیٹا کتنا ایماندار, آج وہ انگوٹھی بھی لوٹا گیا ہے. اللہ اکبر. کہا میں نے سمجھ پایا کہ میرا بیٹا کس مقام پر تھا. حقیقت تو یہ کہا جائے کہ بیٹا تو میرا تھا, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ میرا شیخ نکلا, میرا شیخ نکلا, مجھ کو سکھا کر چلا گیا. باپ اولاد کو سکھاتی ہے لیکن حقیقت میں وہ مجھے سکھا کر چلا گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنی بارگاہ میں سچی توبہ اور ہر دن سونے سے پہلے توبہ کے ساتھ سونے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ جو بھی گناہ ہم سے ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور آگے بہتر زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.